الفتون. الزم باب ربك واترك كل دون، واسأله السلام من دار الفتون. لا يضيق صدره فالحديث يهون، الله المقدر والعالم شؤون. فكرك واختيارك داهما وراك، والتدبير أيضا واشهد من براك. مولاك المهيمن إنه يراك، فوت له أمورك واحسن في الظنون. الله 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 الله، لا يكثر همك ما قدر يكون. الله 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 الله، لا يكثر همك ما قدر يكون. الأول موقف قوله ذي الحماك، يعترف على الله الذي خلق. الأول موقف قوله ذي الحماك، يعترف على الله الذي خلق. وقضى وقدر كل شيء بحق، يا قلبي تنبه واترك المجون. الله الله الله، لا يكثر همك ما قدر يكون. الله الله، لا يكثر همك ما قدر يكون. قضى من تعالى بالرزق القوام، في الكتاب المنزل نورا للأنام. قضى من تعالى بالرزق القوام، في الكتاب المنزل نورا للأنام. فالرضا فريضة والسخط حرام، والقنوع راعى والطمع جنون. لا يكثر همك ما قدر يكون. الله لا يكثر همك ما قدر يكون. انت والخلائق كلهم عبيد، والاله فينا يفعل ما يريد. انت والخلائق كلهم عبيد، والاله فينا يفعل ما يريد. همك واتمامك ويحك ما يفيد، القضاء تقدم غنيم الشكور. الله لا يكثر همك ما قدر يكون. الله لا يكثر همك ما قدر يكون. الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي قسم لك حاصل لديك. الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي قسم لك حاصل لديك. فاستغل بربك والذي عليك، في فرض الحقيقة والشرع المصون. لا يكثر همك ما قدر يكون. الله
بدر المنير صلى الله عليه الرب القدير فرح الصمام لك بالوصول الله 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 لا يكثر همك ما قدر يقول الله الله لا يكثر همك ما قدر يقول لا يكثر همك ما قدر يقول لا يكثر همك ما قدر يقول لا يكثر همك ما قدر يكون طريق خير الورى دعوة إلى الله دوام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام
اسمعوا للكلام صلوا على من به يزول الظلام مرامنا هو أعظم بالنبي من مرام عليه من ربنا أذكى الصلاة والسلام والآل بمن سار وبحث النظام ومن تبعهم إلى يوم اللقاء والقيام خير الورى دعوة إلى الله دوام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون الله لا يكثر همك ما قدر يكون الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدره فالحديث يهون الله المقدر والعالم شؤون. لا يكثر همك ما قدر يكون الله لا يكثر همك ما قدر يكون فكرك واختيارك داهما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك فكرك واختيارك داهما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك مولاك المهيمن إنه يراك فوت له أمورك واحسن في الظنون لا يكثر همك ما قدر يكون الله لا يكثر همك ما قدر يكون الأول مواكف قوله ذي الحماك يعترف على الله الذي خلق. الأول مواكف قوله ذي الحماك يعترف على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق. يا قلبي تنبه واترك المجون. لا يكثر همك ما قدر يكون الله لا يكثر همك ما قدر يكون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف والإمام عبد الله بن نالو الحداد في كتابه رسالة المعاونة المظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة إلى أن قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. نعم. وعليك بالعدل في رعيتك الخاصة والعامة وكمال الحفظ والتفقد لها. Hendaklah kamu berlaku adil kepada rakyatmu yang khusus dan rakyatmu yang umum. Dan hendaklah kamu menjaga mereka dan juga memerhati mereka. Fa Allah Ta'ala sa'iluka anha. Sesungguhnya Allah akan mempersoal kamu semua terhadap rakyatmu. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap pengembala, setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan ke atas yang dipimpin. Wa a'ni bi ra'iyatikal khassah jawarihaka as-sab'. Yang saya maksudkan rakyatmu yang khusus adalah anggota badanmu yang 7. Wahia 7 anggota yang merupakan rakyat: al-lisan, was-sama' pendengaran, wal-basar penglihatan, wal-batan perut, wal-farj kemaluan, wal-yad tangan, wal-rijl dan kaki. فإن هذه الجوارح رعية استرعاك الله إياها وأمانة ائتمنك عليها. Sesungguhnya 7 anggota ini adalah rakyat yang Allah telah jadikan kesemua itu sebagai rakyat yang kau pimpin. Dan kesemua anggota 7 itu amanah yang telah Allah berikan kepada kamu. Fa'alaika bikaffiha an ma'asiyatihi wa isti'maliha fi ta'atihi. Dan hendaklah kamu mencegahnya, anggota yang 7 tadi, dari berbuat maksiat kepada Allah, dan hendaklah kamu mempergunakannya di tempat ketaatan kepada Allah. Fa inna Allah Ta'ala innama khalaqaha laka lituti'ahu biha. Sesungguhnya Allah menciptakan untuk kamu anggota yang 7 tadi adalah untuk kamu menggunakannya sebagai taat kepada Allah. Wa hiya min ajalli ni'amillahi 'alaik. 7 rakyat tadi adalah sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Wa syukruha an tuti'ahu subhanahu wa ta'ala biha. Dan mensyukuri nikmat anggota 7 tadi yang diberikan oleh Allah adalah kamu mempergunakannya di jalan ketaatan. Wa an la ta'siyahu bi syai'in minha. Dan tanda syukur pada nikmat tadi, kamu tidak mempergunakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Fa in tarakta dzalika wa lam taf'alhu faqad baddalta ni'matallahi kufran. Akan tetapi bila kamu meninggalkan yang demikian, maksudnya tidak menggunakan anggota yang 7 untuk taat, bahkan menggunakan anggota yang 7 untuk maksiat, maka kamu telah mengubah nikmat Allah dengan kekufuran. Maksudnya kufur nikmat. Walawala anna Allah Ta'ala sakhara laka hadhihi al-jawarih wa jabalaha ala ta'atika lakunta la tastati'u an ta'sillah bi syai'in minha.
Kalau bukan oleh kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan anggota badan ini sifat semula jadinya dijadikan hanya taat saja kepada engkau, maka engkau tiada akan mampu menggunakan anggota badan tadi untuk bermaksiat kepada Allah. Yani anggota badan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala taat kepada kita. Tangan ke mata, kita nak guna mata tengok, kita tengok. Kita nak pejam, kita pejam. Kita tengok kanan, kita tengok kanan. Dia ikut apa kita punya kehendak. Kita nak tengok kiri, dia pun ikut ke kiri juga apa kita punya keinginan. Demikian juga kita punya telinga. Nak dengar apa saja ikut kita punya suka. Walaupun terkadang yang didengar itu hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau kita nak dengar, maka telinga pun juga ikut kita. Taat kepada kita. Demikian tangan ini digunakan untuk memberi atau digunakan memukul, digunakan untuk melukai orang lain pun tangan ini ikut apa kita punya kehendak. Kaki pun juga demikian. Bila digunakan ke tempat yang baik, dia ikut. Kalau orang pun menggunakan ke tempat yang tak baik, dia pun juga kaki ini tak boleh melangkah. Sebab sifat semula jadinya dijadikan anggota badan ini taat kepada kita. Yang kalau dia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada dirinya, dia tak akan ikut kita kalau kita menggunakannya untuk hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Wa kullu jarihatin minha taqulu laka bilisani haliha. Setiap anggota badan pada diri kamu itu akan bercakap dengan bahasa yang jelas, yakni bila boleh bercakap ini anggota badan akan bercakap idza aradta an ta'mal biha ma'siyatan ya Abdullah ittaqillah la tukrihni ala fi'li ma harrama Allah alayya fa idza asayta Allah biha tarji'u ila Allah wa taqul qad nahaituhu ya Rab falam yasma' wa ana bari'atun mimma sana'. Yani anggota badan ini kalau boleh bercakap, maka dia akan bercakap kepada kita mengatakan, wahai hamba Allah, wahai si fulan, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu jangan gunakan aku di tempat yang bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya aku diciptakan untuk berbuat taat kepada Allah. Tapi kalau kamu juga menggunakan aku di tempat yang bermaksiat kepada Allah, aku dah ingatkan kamu, jangan guna aku untuk bermaksiat. Dan aku akan lepas tangan di hadapan Allah nanti dan aku akan bagi tahu Allah, aku dah bagi tahu kepada dia supaya tak menggunakan aku untuk bermaksiat. Mata ini yang digunakan untuk tengok YouTube ke, wala tengok website-website yang tak betul ke, mata ini dah bagi tahu kepada kita. Ini mata nikmat dari Allah. Jangan guna ke tempat yang tak baik. Mata, lisanul halnya akan bercakap begitu. Allah memberikan aku kepada engkau supaya engkau melihat sesuatu yang baik, yang mengingatkan engkau kepada Allah. Gunakan aku ke tempat-tempat yang seperti itu. Jangan guna tempat-tempat untuk tengok laman web yang tak betul. Jangan tengok aurat orang lain. Jangan tengok hal-hal yang mengundang hawa nafsu. Mata bercakap macam tu. Telinga pun juga begitu. Tangan pun juga begitu. Faham tu? Jangan kamu gunakan jari-jari aku ini untuk menaip pada Google tu untuk mencari hal-hal yang tak elok. Jangan gunakan jari-jari untuk mencari hal-hal yang tak betul. Sesungguhnya aku ini, yakni jari ini, pemberian daripada Allah kepada engkau supaya digunakan untuk yang betul, untuk bertasbih, untuk memberi, untuk menggunakan hal yang baik. Jari jemari ini takkan bercakap juga kepada kita. Kaki pun juga begitu. Semua anggota badan akan bercakap kepada diri manusia itu sendiri dengan mengatakan, jangan kamu paksa saya untuk berbuat maksiat kepada Allah. Wa sawfa taqifu baina yaday Allah Ta'ala fatantiq jawarihuka syahidatan laka bima amilta biha min khairin wa alayka bima amilta biha min syarrin في يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير يوم لا ينفع
malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Anggota badan ini pun juga akan bercakap memberitahukan kepada kita, ingat satu hari nanti kamu akan berhadapan dengan Tuhan. Dan ingat satu hari nanti anggota badanmu ini akan bercakap di hadapan Tuhan. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini aku tutup mulut-mulut kamu, yang bercakap tangannya, kaki menjadi saksi. Firman-Nya yang lain Allah berfirman, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai'. Mereka manusia akan menghujat, yakni akan kondem, akan marah kepada anggota badannya sendiri dengan mengatakan waqalu lijuludihim, mereka berkata kepada kulit badan mereka, tangan berkulit, telinga berkulit, mata pun juga, lisan pun juga, kaki pun juga, kemaluan pun juga, semua akan bercakap. Waqalu lijuludihim, mereka berkata kepada kulit badan mereka, lima syahidtum alaina, kenapa engkau menjadi saksi yang memberitahukan segala apa yang kita buat di dunia? Kulit akan bercakap, tangan bercakap ini. Apa guna untuk menaip dalam YouTube, untuk menaip dalam Google? Mata pun akan bercakap apa dia tengok, telinga pun akan bercakap apa dia dengar. Hari ini kita seronok tengok, hari ini kita seronok dengar, hari ini kita boleh seronok menaip untuk mencari apa maklumat yang kita nak cari daripada hal-hal yang mungkar. Nanti mata yang sama yang hari ini kita kononnya nampak seronok, mata yang sama akan bercakap, ya Allah, aku digunakan tengok hal yang mungkar. Ya Allah, aku digunakan untuk tengok hal-hal yang lucah. Ya Allah, aku digunakan untuk hal-hal yang maksiat. Mata yang sama akan bercakap. Telinga yang sama akan berhujjah dengan Allah. Ya Allah, aku digunakan untuk mendengarkan perkara yang mungkar. Jari ini pun akan cakap juga. So bayangkan hari ini jari ini yang ikut dengan kita, esok nanti dia akan punya suara sendiri untuk memberitahu. Oleh sebab itu, kata Imam Al-Haddad, anggota ini amanah. Kalau digunakan dengan betul, anggota badannya akan bercakap juga. Ya Allah, mata bercakap, ya Allah, aku digunakan untuk tengok Al-Quran. Ya Allah, aku digunakan untuk tengok orang lain dengan pandangan hormat. Ya Allah, aku digunakan untuk melihat orang lain dengan pandangan sayang. Ya Allah, aku digunakan untuk melihat keajaiban ciptaanmu, untuk mengenali dan mendekatkan diri kepada Engkau. Mata akan bercakap, telinga akan bercakap, tangan pun akan bercakap. Ya Allah, jari-jari ini digunakan untuk masuk, tengok tempat-tempat yang baik, tengok artikel-artikel yang baik, tengok tulisan-tulisan yang baik, tengok YouTube yang isinya ceramah yang baik. Tangan pun akan bercakap juga. Faham Tom? Maka dengan demikian, rakyat kita adalah anggota badan kita yang 7. Itulah rakyat yang khusus. Demikian uraian Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad sambil menukil hari kiamat, hari tiada lagi, yakni tidak tempat kecuali akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari tiada akan mendatangkan manfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Wa ani bi ra'iyatikal ammah, dan yang saya maksudkan ini yang pertama tadi, Imam Al-Haddad mengingatkan bagaimana kita melayan rakyat kita yang khusus, yaitu anggota badan yang 7. Apa saja? Lisan, mata, telinga, tangan, kaki, perut, kemaluan. So ada 7. Ini kita punya rakyat. Faham tak? Rakyat yang hari ini patuh saja kepada kita. Kalau rakyat-rakyat yang dipimpin oleh pemimpin di negara-negara, ada yang patuh, ada yang tak patuh. Ya kan? Ada yang ikut, ada yang tak ikut.
Ada yang sokong, ada yang lawan. Tapi Allah jadikan rakyat kita tak ada perlawanan. Rakyat kita yang khusus, sami'na wa ta'na. Dia ikut apa kita suka. Sehingga dalam hal ini kita punya kuasa penuh. Tak ada parlimen, tak ada sidang, tak ada apa. Kita punya kuasa penuh. Kita punya kuasa mutlak. Kita yang menentukan untuk apa kita nak guna anggota badan ini. Itu rakyat kita yang khusus. Wa'ani bi ra'iyatikal ammah. Adapun rakyat yang kedua yang saya maksudkan adalah, jadi Al-Haddad berbicara untuk kita berlaku adil kepada rakyat. Yang dimaksudkan dalam hal ini tidak merujuk kepada sifat adil pemimpin negara, pemimpin wilayah, pemimpin negeri. Itu pembahasan sebahagian daripada pembahasan, bukan major pembahasan. Pembahasan yang paling major adalah memahami konsep adil kepada dua rakyat yang sangat luas. Yang pertama, rakyat khusus, yaitu anggota badan kita. Yang kedua, rakyat umum. Inilah yang merangkumi pemimpin negara terhadap rakyatnya, pemimpin keluarga terhadap ahli keluarganya, pemimpin atasan kepada bawahannya. Hadza termasuk bahagian daripada rakyat juga. Lihat, Imam Al-Haddad mengatakan pada bahagian yang kedua tentang rakyat ini, wa'ani bi ra'iyatikal ammah man ja'alallahu laka 'alaihi wilayah. Yang saya maksudkan daripada rakyatmu yang umum adalah sesiapa yang Allah jadikan engkau sebagai penanggung jawab kepada mereka. Seperti min waladin, anak bagi orang tua, zawjatin, istri bagi suami, wa mamlukin, hamba sahaya bagi majikan. Wa kullu haula'i min ra'iyatik, semua itu adalah rakyatmu. Faham tu? Jadi bukan hanya difahami rakyat, oh ini rakyat yang kepada satu negara. Ya, mereka itu adalah rakyat, tetapi ia sebahagian daripada macam-macamnya rakyat, bukan satu-satunya yang namanya rakyat. La ilaha illallah. Tengok bagaimana dalamnya at-tasawuf ketika membahaskan tentang arti rakyat yang tidak dilihat hanya daripada aspek kekuasaan sahaja, tetapi lebih dalam, lebih halus. Katanya rakyat yang umum itu adalah sesiapa yang Allah jadikan kamu bertanggung jawab kepadanya, seperti anak tanggung jawab kepada orang tua, istri tanggung jawab kepada suami, hamba sahaya tanggung jawab kepada majikan. Fa kullu haula'i min ra'iyatik, semua itu adalah rakyatmu. Fal wajib 'alaika, yang wajib ke atas kamu terhadap rakyat kamu, irsyaduhum ilal qiyami bima faradallahu 'alaihim. Yang wajib ke atas kamu adalah hendaklah kamu mengajarkan kepada mereka apa yang Allah wajibkan kepada mereka, min ta'atihi, daripada ketaatan kepada Allah. Orang tua bertanggung jawab kepada anaknya untuk mengajarkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Salat, puasa, hormat kepada orang tua, tak boleh derhaka. Diberitahukan mana yang halal, mana yang haram. Istri pun juga diberitahu mana yang diwajibkan, mana yang diharuskan, mana yang dianjurkan, mana yang diharamkan. Wa ma harramallahu alaihi min ma'asiyatih, kena diberitahukan juga apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Orang tua kena ajar anaknya, suami kena ajar istrinya, majikan kena beritahu kepada hamba sahayanya, karena itu rakyat mereka, tanggung jawab mereka.
Wahdaran tusamihahum fi tarki wajibin aw irtikabi muharramin. Hati-hati kamu, wahai pemimpin, kepada keluarga, kepada istri, kepada hamba sahaya, kepada sesiapa yang menjadi jagaan kamu, yang menjaga anak yatim, dia pemimpin kepada jagaannya. Yang menjaga satu kawasan, dia pemimpin kepada kawasan itu. Yang menjadi pemimpin CEO kepada satu syarikat, dia bertanggungjawab kepada rakyatnya yang bekerja dengannya. Faham tak? Hendaklah kamu mengajarkan kepada mereka apa yang Allah wajibkan dan apa yang Allah haramkan, supaya yang wajib dilaksanakan, yang haram ditinggalkan. Dan berhati-hatilah kamu daripada membiarkan mereka meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Rakyat kamu, keluarga, istri atau anak atau bawahan, bila melakukan maksiat, itu tanggungjawab kamu untuk menegurnya, untuk memberitahukannya. Tak boleh diam. Wad'uhum ila ma fihi najatuhum wa sa'adatuhum fid daril akhirah. Ajaklah mereka, bimbinglah mereka kepada satu amalan yang membawa keselamatan dan kebahagiaan kepada mereka di akhirat. Wa ahsin adabahum. Ajarkan kepada mereka adab. Ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasan. Tidak ada pemberian yang paling besar diberikan oleh orang tua kepada anak melebihi daripada pemberian adab yang baik. Lebih baik daripada kereta Ferrari, lebih baik daripada kereta Ferrari. Lebih baik daripada rumah banglo yang dia punya halaman tanaman tu macam lapangan sepak bola, lebih baik daripada rumah banglo yang halamannya seluas lapangan sepak bola. Adab yang baik, mengajarkan makan dengan tangan kanan, baca bismillah. Faham dola yang lebih baik daripada banglo, daripada Ferrari, daripada apa saja kenikmatan dunia. Faham tom? Hada berkenaan dengan bagaimana pentingnya mengajarkan adab. Satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang budak makannya tak sopan, gelojoh ketika makan. Maka Nabi segera menegurnya. Ya ghulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai budak kecil, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan makanan yang hampir dengan engkau. Kita bila makan dekat madrasah situ kan, amalkan adab-adab itu. Basuh tangan sebelum makan, baca bismillah, doa supaya bersyukur akan nikmat rezeki yang dihidangkan oleh Allah. Mohon agar supaya makanan ini jadi sebab energi untuk berbuat taat. Kita punya masyayikh, mabarik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Tak cukup di situ, tapi mohon kepada Allah agar supaya warzuqna awanan ala ta'atik. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami yang dapat membantu kami berbuat taat kepada Engkau. Waj'alhu awanan ala ta'atik. Waj'alhu awanan ala ta'atik. Jadikan rezeki ini yang membantu aku untuk berbuat taat kepada Engkau. Faham tom? Hadza berkenaan dengan pentingnya adab. Khawatiha. Dan janganlah kamu menanamkan di hati-hati mereka. Mereka ini siapa? Orang yang di bawah jagaan kita. Anak ke, isteri ke, bawah pembantu ke. Jangan menanamkan kepada mereka kecintaan kepada keduniaan. Faham tak? Fatakuna bidzalika musian ilaihim. Dengan begitu kamu sudah berbuat kejahatan kepada mereka. Ya Allah, berapa ramai orang berbuat jahat kepada anaknya.
Berapa ramai suami berbuat jahat kepada istrinya. Berapa ramai atasan berbuat jahat kepada bawahan. Apa kejahatannya? Apa kekeliruannya? Dididik mereka kecintaan kepada dunia. Tak dididik kecintaan kepada akhirat. Sehingga hari-hari dunia. Sehingga mereka terdidik dengan kecintaan kepada dunia, membesar pun pikirannya dunia. Fahimtum? Yambutul maru ala ma'awadahu abuh. Seorang itu akan tumbuh dewasa dengan kebiasaan apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Bila daripada kecil dididik oleh bapaknya untuk pergi berburu, sampai besar pun dia punya pikiran macam mana nak berburu. Kalau dididik daripada kecil dibiasakan untuk baca Quran, menghafal Quran, melazimkan diri dengan Quran, maka dia pun akan terdidik dewasa dengan Al-Quranul Karim. Bukankah kita tengok kadang-kadang dekat televisi ke dekat mana, ditunjukkan budak-budak masih kecil sudah pandai membaca Quran, bahkan hafal beberapa juzuk daripada Al-Quranul Karim. Dia bukan lahir macam tu hafal Quran. Dibiasakan oleh orang tuanya. Faham Tom? Hada berkenaan dengan tanggungjawab kepada rakyat umum, iaitu keluarga kita dan juga orang-orang yang kita diamanahkan untuk menjaga kepada mereka. Maka tanggungjawab kita terhadap rakyat mendidik kepada mereka, mengajar kepada mereka, memberitahukan mana yang wajib, mana yang haram, agar supaya ditegur bila mana melakukan yang haram, bila ditegur bila meninggalkan yang wajib. Itu tanggungjawab terhadap rakyat yang umum. Waqad warada anna ahlal insani waladahu yata'allaquna bihi baina yaday Allah wa yaqulun ya rabbana inna hadha lam yu'arrifna ma awjabta alaina min haqqik faqtassalana minhu ya Allah. Kata Imam Al-Haddad, ada satu riwayat yang menceritakan nanti di hari kiamat orang-orang akan bergantung atau anak akan bergantung memohon menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala akan perbuatan orang tuanya sendiri. Sehingga mengatakan, ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya ini yakni orang tuanya tidak mengajarkan kepada kami apa yang telah Engkau wajibkan kepada kami. Yang itu adalah merupakan hak kami untuk kami dapat mengetahui apa yang telah diwajibkan oleh Engkau terhadap kami. Faqtassalana minhu ya Allah, maka aku menuntut hak aku kepadanya, yakni bila dia tidak menjalankan tugasnya sebagai orang tua, tidak menjalankan tugasnya sebagai pendidik, anaknya akan tuntut. Sama juga bila istrinya tak diajarkan, keluar tak pakai tudung, buat benda-benda yang tak elok, pergi bomoh pun dibiarkan, bergaul dengan orang tanpa batasan, lelaki pun bergaul dengan lelaki tanpa batasan, suaminya pun diam, tak peduli pergi dengan siapa. Nanti di akhirat, ya Allah, dia tak beritahu, dia tak ajar, dia tak marah, dia tak tegur aku, dia dayus. Faham tak? Maka dalam hal ini, orang yang kita sayang hari ini boleh menjadi musuh kepada kita nanti kalau kita tidak menunaikan hak mereka yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak? Hada berkenaan dengan kewajiban terhadap rakyat yang umum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kesimpulan daripada pembahasan hari ini, Imam Al-Haddad mengajarkan kepada kita untuk kita berlaku adil kepada rakyat. Rakyat yang dimaksudkan ada dua, rakyat khusus dan rakyat umum. Rakyat khusus anggota badan kita yang 7. Rakyat umum adalah orang yang dijadikan tanggungjawab mereka itu ada pada kita. Seperti anak terhadap orang tua, kemudian istri terhadap suami, amanahnya kepada suami, pembantu kepada
majikan, bawahan kepada atasan, dan seterusnya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita pemimpin kepada anggota badan kita yang adil. Menggunakan anggota badan ini di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi berada di bulan Ramadan al-Mubarak ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bimbing lidah kita, telinga kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, dan semua anggota badan ini di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan lisan ini sentiasa basah dengan Al-Quran, basah dengan zikir, basah dengan salawat, basah dengan nasihat, basah dengan membaca ilmu selalu. Mudah-mudahan mata ini sentiasa terbuka untuk melihat keajaiban ciptaan Allah, keajaiban rahmat Allah, dan moga-moga digunakan mata ini sentiasa melihat kepada Al-Quranul Karim, hadis Rasulullah, melihat kepada ilmu, dan telinga ini pun juga demikian, sehingga kita termasuk orang-orang yang menunaikan hak dan tanggung jawab amanah kepada rakyat kita yang khusus terlebih dahulu sebelum kepada rakyat yang umum. Amin, 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 amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillah Rasulullah. Wa ahli bait ashabihi dzarratan mata sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin al-Haddad sunnarim. إن الله لدرجات من جنة فنام صلى الله عليه في الدين ودون الآخر على حتم صار شمال آخر الدين والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم علينا انك تقول صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا وفقه اهلنا وقرابة لنا في ديننا مع اهل القتل وانثى وذكر. ربي وفقنا وفقهم لما ترضى به قولا فعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخر الاتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا وصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي. بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي. بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب. والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبة النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا دخل رضا نفسي وزن دار شمداد كلماته. تقبل الله منكم